Hello dear students, welcome to the 11th lecture of the data analysis and interpretation. In this lecture, we are going to discuss the problems of the chi-square test. The 10th lecture, we are discussing the situation or methodology for opting the chi-square test. And this lecture, we are going to discuss the problems. Okay, before going to the problem, we just recollecting the methodology. First methodology is a test for the independence. And that sort of the test for the goodness of it, and second one is a test for the independence, and third one is 2 by 2 contingency table, and another one is means correction factor, and fourth one is there is a problems relating with your the variance. Up methodologies just to recollect, refresh okay. Let us discuss the first problem. That's the first question. According to genetic theory, the seeds collected from the field of the pink tea should be produced with white, pink, red flow in proportion 1:2:1. Okay, and 400 plants were grown, such as 93 and white, 211 were pink, and 96 were red. Does this result contradict the genetic theory? This is a question. Question is important. Question നമുക്കറിയാം റേഷ്യോ ഫോർമാറ്റ് ഡേവൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റുകളിൽ ഒരൊറ്റ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അത് chi-square ടെസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഹിയർ there is a proportion, there is a ratio, this specifying the ratio. Genetic theory, the seeds collected from a field of pink tea should produce with white, pink and red flowers in proportion of 1:2:1. This specifying the ratio. Suppose there is a ratio വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരൊറ്റ ഫോമാറ്റേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സോ നോർമൽ ഹൈപ്പോതിസിസ്, ദിസ് നോർമൽ ഹൈപ്പോതിസിസ്, chi-square നോർമൽ ഹൈപ്പോസിസ്, ദ വാരിയബിൾസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. ദ null hypothesis, the variables are independent, and alternative means the variables are dependent. Okay, so find out the observed and expected frequency. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആയിരിക്കും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. 400 ഈസ് എ ടോട്ടൽ, 93, 211 and 96. 400 93 white ആണ്, 211 ആണ്, and 96 red ആണ്. So there is observed frequency 93, 211 and the 96. Okay, 93, 211 and the 96. Expected frequency ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് നിങ്ങൾ റേഷ്യോ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. So there is a total is 400. The ratio is 1:2:1. So observe expected കണ്ടുപിടിക്കണം. The first one 400 into 1/4. That's a 1/4. നമുക്ക് ഒബ്സർവ് കിട്ടി എക്സ്പെക്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ദിസ് ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ 1/4. സോ 1:2:1. 1 + 2 + 1 is 4. 1/4. So 400 1/4 is 100. Second proportion 400 into 2/4 is 200. Then third one 400 into 1/4 is 400. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ഫ്രീക്വൻസി റേഷ്യോനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എക്സ്പെക്ട് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ദെൻ ഒബ്സർവ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് എക്സ്പെക്ട് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നു. O - C all square divided by the E. O - C all square minus O - C 7 minus 7 square 49. 49 divided by the E 100, 200 is 100 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 0.49. then അടുത്തതുപോലെ 11. next one is the 200 into 211. 11 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 11 സ്ക്വയർ 121. 120 divided by the expected frequency 200 ആണ്. സോ നോർമലി നമുക്ക് 0.605 വരുന്നു. then അടുത്ത 96 ആണ്. then 96ഉം 100 ആണ്. 96 100 വരുന്നു. that is 4 ആണ്, -4 വരുന്നു. then 16 divided by the 100, that is a 0.16. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് 1.225 ആണ് നമുക്ക് chi-squareൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നുണ്ടാവും. ദിസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ദ chi-square. അപ്പോൾ chi-squareൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കവിടെ ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് chi-square ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം O - C all square divided by ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. O is 93, 211, 96. എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കറസ്പോണ്ട് 100, 200 and 100. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല O എന്ന് പറയുന്നത് 93, 211, 96. E എന്ന് പറയുന്നത് 100, 200 and 100. ഇത് നമ്മൾ ആ ഫോർമുലയ്ക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1.225 ആണ് കിട്ടുന്ന chi-squareൻ്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. സോ 5% is the level of significance. 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ്. ഇനി ടേബിൾ വാല്യൂ എടുക്കണം. chi-squareൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ 5% കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാണും. ഡിഗ്രി ഓഫ് n - r - 1 ആണ്. n മീൻസ് എത്ര ആണ്? 1, 2, 3. n is 3. 3 മൈനസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമുക്ക്
ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കാണിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നോർമലി അത് വളരെ റയർ സിറ്റുവേഷൻ വരും. നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി 5 താഴെ പോയി മാത്രം റെസ്ട്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 - 0 - 1 is 2. അപ്പോൾ 2 corresponding table value is 5.9. So 5.9 is the table value. So compare ചെയ്യുന്നു. Calculated value is less than the table value. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് H0 accept ചെയ്യും. So that's a decision. Okay, that is a decision. We are just applying this formula O minus C all square divided by the E. And the question കണ്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റേഷ്യോ ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ കൈ സ്കോർ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക റേഷ്യോ ഫോർമാറ്റ്. കൈ സ്കോറിൽ ഏത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? റേഷ്യോ ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്ന ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഗിവൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർമാറ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഡേ വൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ. നമുക്കറിയാം ഡേ വൈസ് വരുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇൻ certain city are found to be vary day by day. In sample study, the following data were obtained. Test at 5% level of significance whether the demand for the refrigerator are open day of the week. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡേ വൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻസ്, വീക്ക് വൈസ് ഇതൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ? കൈ സ്കോർ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഗിവൻ ദ ഡേ വൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർമാറ്റ്. ഡേ വൈസ് ഇൻഫോർമേഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദെൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഡേയ്സ് പറഞ്ഞത് മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, വെൻസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ. നമ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 115, 126, 120, 110, 125 and 124. ഇതാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കൈ സ്കോർ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡേ വൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ സ്കോറാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും? നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 115, 126, 120, 110, 125, 124. ഇത് നിങ്ങളുടെ എന്തായിരിക്കും? ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. ദെൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടാൽ മതി. ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ മീൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ 6, 120. ഈ 120 ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ദറ്റ്സ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ എൻറ്റിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡേ വൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഡേ വൈസ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഇവിടെ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി അത് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാത്തിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി 120 ഫോർ ദ എൻറ്റയർ ഒബ്സർവേഷൻ. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒബ്സർവേഷൻ 120 തന്നെയായിരിക്കും. ദെൻ അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. O minus C all square, O minus C all സിഗ്മ ചെയ്യുന്നു. ദ വാല്യൂ ഇസ് ദ 1.6832. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമുല സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇസ് 1.6832 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കൈ സ്കോറിന്റെ വാല്യൂ. ദാറ്റ്സ് O minus C all square ആദ്യം കാണുന്നു. ദെൻ O minus C all square ഡിവൈഡ് ബൈ D. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 5 ആണ്, -5 ആണ്. -5 സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 25. 25 ഡിവൈഡ് ബൈ 120 ഇസ് 0.20. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും എന്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും? എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ദെൻ അതിൻ്റെ സിഗ്മയും കണ്ടുപിടിച്ച് വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ്സ് 1.6832 ആണ് നിങ്ങളുടെ കൈ സ്കോറിന്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഡേ വൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻസ്. സെക്കൻഡ് പാറ്റേൺ ഈസ് എ ഡേ വൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ. ഡേ വൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ സ്കോറാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 5% ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. 5% പോകുന്നു. ദെൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം n-1 റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ n-r-1 എഴുതിനും കുഴപ്പമില്ല, n-1 എഴുതിനും കുഴപ്പമില്ല. r റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി 5 താഴെ പോയാൽ മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം വരും. ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് 5 മുകളിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ n-1 6 - 5. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ 11.07 ആണ് നിങ്ങളുടെ കൈ സ്കോറിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്. ടേബിൾ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ കൈ സ്കോറിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 5 കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ 11.07. ദെൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ calculated value. Calculated value is less than the table value. That means H0 is accepted. Calculated value is less than the table value, so that is the H0 is accepted. The second pattern is day wise informations വരുമ്പോഴാണ്. day wise informations വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കൈ സ്കോർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരൊറ്റ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ കൈ സ്കോറിനെ അവിടെ പോസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ. ദെൻ അവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടും ദെൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൈ സ്കോറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് n എത്ര നമുക്കറിയാം? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ദാറ്റ്സ് 6 ആണ് നിങ്ങളുടെ n വരുന്നത്. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ദാറ്റ്സ് 6 - 1. 6 ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. n-r-1 എന്ന് എഴുതാം. 6.0 ആണോട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് n-1 എഴുതുന്നുള്ളൂ. സോ n-1 this is 6 - 1 5. 5 corresponding the table value is 11.07. There is a calculated value. The calculated value is less than the table value. That means H0 is accepted. That is the second pattern, day-wise information. And third pattern, binomial distribution, Poisson distribution format questions.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ടു, സോറി നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എലമെൻ്റാണ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ദിസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഗുഡ്നസ് ഓഫ്, നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഗുഡ്നസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ഇത് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും അല്ലെ. പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ക്യൂട്ടിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഫ്രീക്വൻസികൾ ലഭിക്കും. ആ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടിയത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ പുതിയ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി 275, 72, 30, 7, 5, 4, 2 ഈ വണ്ണാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി. ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ? ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യണം. പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും. ദിസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇത് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കിട്ടേണ്ടതാണ് 243, 116, 28, 4, 1, 0, 0. ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, പുതിയ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഓക്കെ, സംശയം വരാൻ വഴിയില്ല. കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറിയണം, പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് അറിയണം, നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് അറിയണം. അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്ങിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കാരണം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നിങ്ങൾ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടണതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം. ഇത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഞാൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഇത് മാത്രം ആൻസേഴ്സ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ദിസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു? പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നും എന്ത് പാടില്ല, 5 താഴെ വരാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 1, 2, 3, 4 ഈ 4 ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്? 5 താഴെയാണ്. മിനിമം 5 ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും മിനിമം 5 കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതും ഈ 4 കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 ആക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഫ്രീക്വൻസിയും ഈ ഫ്രീക്വൻസിയും ഈ ഫ്രീക്വൻസിയും ഈ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ 5 ആക്കാൻ പറ്റും. 4 + 1 + 0 + 0 = 5. അപ്പം അങ്ങനെ 5 ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി മിനിമം 5 ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സക്സീഡിങ്ങോ പ്രീസീഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സെയിം ഫോമാറ്റിൽ ഇവിടെയും കൂട്ടിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ 1, 4, 1, 0, 0 ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടിയെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അതുമായി കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി 7, 5, 2, 1 ഇതും കൂടി കൂട്ടിയത്. അപ്പോൾ 15 വന്നു. ദെൻ ഇവിടെ 5 അതൊരു എലമെൻ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അതാണ് ഇതിലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇവിടെയാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. ഇനി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി 5 താഴെ പോകുന്നത് അതിനെ 5 ആക്കി മാറ്റണം. 4 ഫ്രീക്വൻസി 5 താഴെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ മിനിമം 5 ആക്കിയിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി 5 ആക്കുന്നു. അതുപോലെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ കൂട്ടണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇവിടെ 15 ഇവിടെ 5 ആയിട്ട് മാറി. ദെൻ നിങ്ങൾ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തു. O - E whole square, that's O - E whole square, then O - E whole square, then sigma O - E whole square divided by അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 41.04. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൈ സ്കോറിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ കൈ സ്കോർ വാല്യൂ. ഇനി ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക 5% ആണ്. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളെപ്പോഴും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പറയാം n - r - 1 ആണ് എഴുതുക. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 n എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എത്ര ഫ്രീക്വൻസി 5 താഴെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി 5 താഴെ എടുക്കും. 1, 2, 3, 4 അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. അതാണ് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇവിടെ വരുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത് അവിടെയാണ്. അത് എവിടെയെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻസി 5 താഴെ പോകുമ്പോഴാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരെ. ഇവിടെ എത്ര ഫ്രീക്വൻസി താഴെ പോകുന്നു? 1, 2, 3, 4 ഫ്രീക്വൻസി താഴെ പോകുന്നു. 7 - 4 - 1 that is 2. 2 is the corresponding level of significance. Means degree of freedom വരുന്നു. ആ degree of freedom correspond table value 5.991. So compare ചെയ്യുന്നു. Calculated value is greater than the table value. The table value ആണ്. Calculated value is greater than table. That means H0 reject ചെയ്യുന്നു. That's third pattern. അത് ഗുഡ്നസ് ഓഫ് ഫിറ്റിൽ വരുന്ന തേർഡ് പാറ്റേൺ. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ദ മേ ബി ചാൻസ് ഫോർ ദ ബൈനോമിയൽ ആൻഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വരും. ഇതൊക്കെ വരുന്ന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്ലൈ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എവിടെ നിങ്ങൾ ക്യൂട്ടിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിന്റെ ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാൻ. ഫിറ്റിംഗ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും. ആ പുതിയ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ ഇ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക. പിന്നെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ശ്രദ്ധിക്കുക, അതൊരിക്കലും 5 താഴെ വരാൻ പാടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 5 എവിടെയെങ്കിലും 5 താഴെ വരണം. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് മിനിമം 5 ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന അതേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൂട്ടുന്ന അതേ രീതിയിൽ അവിടെയും അപ്പുറത്തും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ്ഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഒബ്സർവ്ഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ്സ് ദ തേർഡ് പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർത്ത് പാറ്റേൺ, ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ടെസ്റ്റ് the hypothesis the drug is no better than sugar pill for the curing cold. So this is the question. So this is like a table format. ഇതൊരു ടേബിൾ ഫോമാറ്റ് ആണ് അല്ലെ? ഇത് ടേബിൾ ഫോമാറ്റിൽ വന്ന് നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലോജിക്സ് പറഞ്ഞു. അവിടെ റേഷ്യോ ഫോർമാറ്റ്, ഡേ വൈസ്, ബൈനോമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഈ ഫോമാറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ടേബിൾ ഫോമാറ്റിൽ വന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ അതിനെ ടേബിൾ ഫോമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. 50, 12, 18, 14, 14, 28 ചെയ്യുന്നു. റോ ടോട്ടൽസ് എടുക്കുക. ഇറ്റ്സ് റോ ടോട്ടൽസ്. ദെൻ കോളൻ ടോട്ടൽസ്, ഇതിൻ്റെ കോളൻ ടോട്ടൽസ് എടുക്കുക. 90, 26, then 46, that 80, 82. This is a grand total. This is 162 is the grand. ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയില്ല അങ്ങനെ കൂട്ടിയില്ല സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. സോ ദിസ് എ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ വരും. ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ്ഡ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക. 50, 40, 12, 14, 18, 28. അത് നമ്മളത് അങ്ങനെ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതാം. 50, 40, 12, 14, 18, 20. 50, 40, 12, 14, 18, 28. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതി എക്സ്പെക്റ്റഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം 50 കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടാൻ അതിൻ്റെ റോ ടോട്ടൽ നോക്കാം. 80 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ കോളൻ ടോട്ടൽ 90. 80 ഇൻറ്റു 90 ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ 160. 80 ഇൻറ്റു 90 ഡിവൈഡ് ബൈ ദ 160 ഇസ് 44. then അങ്ങനെ ഏതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും 40 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് 90 ഇൻറ്റു 82 ഡിവൈഡ് ബൈ 162. 90 ഇൻറ്റു 82 ഡിവൈഡ് ബൈ 160. ദെൻ അതുപോലെ ഏതാണെങ്കിൽ തന്നെ 80യുടെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതുമായി കറസ്പോണ്ട് റോ ടോട്ടൽ 80 ഇൻറ്റു 46 ഡിവൈഡ് ബൈ ദ 160. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ടേബിൾ ഫോമാറ്റ്. ടേബിൾ ഫോമാറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആ ടേബിൾ ഫോമാറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസീസുകളായിരിക്കും. എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുള്ള ലോജിക്കാണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ട് റോ ടോട്ടൽ, കോളൻ ടോട്ടൽ. റോ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റു കോളൻ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ 50 ആണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന റോ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റു കോളൻ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ. 80 ഇൻറ്റു 90 ഡിവൈഡ് ബൈ 162. 80 ഇൻറ്റു 90 ഡിവൈഡ് 160. അതുമായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വാരിയബിളുടെ മൊത്തം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, ഈ വാല്യൂസിനെ മുഴുവൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു, എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഫോർമുല, ഇതിന് ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. O മൈനസ് സി ഹോൾ സ്ക്വയർ, നമ്മൾ നേരത്തെ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. O മൈനസ് സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു, സിഗ്മ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ദ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതിൻ്റെ 3.929 ഇതാണ് എൻ്റെ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 3.929. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ റോ ഡിഗ്രി ഓഫ് R-1 C-1 എത്ര റോ ഉണ്ട്, 1, 2. 2 - 1 റോ ഇസ് 2 മൈനസ്. എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട്, 1, 2, 3. 1, 2, 3 അല്ല 3 കോളംസ് വരുന്നുണ്ട്. ടോട്ടൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ടോട്ടൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ്. സോ 3 - 1. 2 - 1 ഇസ് 1. 1 ഇൻറ്റു 2 ഇസ് 2. 2%. 2 ആണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം. അതുമായി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന 5% വാല്യൂസ് 5.99. സോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു, കമ്പയർഡ് വരുന്നു. കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ, അല്ല ഇത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ്, ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് H0 ആക്സെപ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫോർത്ത് പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ടേബിൾ ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ ഫോമാറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കണ്ടുപിടിച്ച് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് എ ഫോർത്ത് പാറ്റേൺ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് പാറ്റേൺ. ദിസ് ഫിഫ്ത്ത് പാറ്റേൺ, ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ chi-square value. Okay, there is a white clover and the red clover, the flat and leaves. Okay, and here the question is the 2x2 format. That means 2 rows and the 2 columns. So in this situation, we just using the 2x2 contingency formulas. We have discussed the 2x2 contingency table formulas. We already discussed it. കാരണം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും 2 rows. There is 2 rows and the 2 columns. That means there are A, B, C, D. A is 99, B is 36, C is 20 and D is 5. So N means the totals. There is a 99 plus 36, 135, 20 plus 25,
25, that's 160 is the total, and similar way this is also 160. ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അത് ഇസ് എ ഫോർമുല n into AD minus BC divided by A plus B, C plus T, B plus T, A plus C. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കും എ എന്താണ്, ബി എന്താണ്, സി എന്താണ്, ഡി എന്താണ്. ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ടേബിളർ ഫോമാറ്റും 2 റോസും 2 കോളംസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം 5ന് മുകളിലായിരിക്കണം, തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം 5ന് മുകളിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഫോർമുല വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫോർമുല. സോ 160 is a total, that's n. Then n AD, A into D, B into C, A plus B, C plus T, B plus T, A plus C. Substitute ചെയ്യുന്നു. The value is 0.49. There's the value of the chi-square. And table value R minus 1, C minus n. 2 rows and 2 columns, R minus 1, C minus 1. So 2 minus 1, then C minus 1, 2 minus 1. This is 1 into 1, 1. So degree of 1 ആണ്. 1ന്റെ വാല്യൂ 3.841 ആണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ 0.49 ആണ്. That means you are accepting the null hypothesis. Okay, so that is the fifth format of the question, that's 2 by 2 contingency table. Okay, 2 rows and the 2 columns, and all the frequencies are the more than 5. And this is sixth pattern. And sixth pattern, the questions are given the 2 by 2 contingency table, but one frequency ഇതിൽ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ, പക്ഷെ നമുക്ക് 2 റോസും 2 കോളംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീക്വൻസി 5ന് താഴെ പോകുന്നു. Okay, apply the chi-square test to 5% level of significance whether the attribute A and B are independent. So null hypothesis എന്നതും variables independent ആണ് ചെയ്തു. Then alternative hypothesis പറയും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 2 റോസും 2 കോളംസ്, ടോട്ടൽ കോളം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 2 റോസും 2 കോളംസ് ആണ്. 2 കോളം 2 റോസ്. സോ നോർമലി A, B, C, D. A is 7, B is 1, C is 6, D is 8. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഒരു ഫ്രീക്വൻസി 5ന് താഴെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 1 എന്ന ഫ്രീക്വൻസി 5ന് താഴെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കറക്ഷൻ ഫാക്ടറിന്റെ ഫോർമുലയുടെ chi-square യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് 2 by 2 റോസും 2 കോളംസ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരണം. അത് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻസി 5ന് താഴെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് എ ഫോർമുല റിഗാർഡിംഗ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. n into AD minus B minus half into n all square. n means sum total. ഇതിന് ടോട്ടലിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. 22 is n. നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലയിലേക്ക് എല്ലാ എലമെന്റ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. then A, B, C, A is 7, B 1, C 6, D 8. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടു 2.554. That's the value of the chi-square. The degree of freedom R minus 1, C minus 1. 2 rows, 2 minus 1, 2 columns, 2 minus 1. So 1 into 1, so 1. Table value is 3.841. Corresponding table value 5% level of significance ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. then compare ചെയ്യുന്നു. The calculated value is less than the table value. That means H0 is accepted. That is sixth pattern regarding the chi-square. That is a correction factor. Correction factor use situation അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 2 കോളം 2 റോ ആയിട്ട് വരുന്നു. then ഫ്രീക്വൻസി ഏതെങ്കിലും 5ന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് chi-square യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അത് സൊല്യൂഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടർ, സോ ലാസ്റ്റ് പാറ്റേൺ ഇസ് എക്സാമ്പിൾ 7. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയൻസ് ചെക്കിംഗ് ആണ്. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ തന്നിട്ട് അതിന്റെ വേരിയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി വേരിയൻസ് ചെക്കിന് എഫ് ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചു. 2 സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേരിയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് chi-square ആണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. A manufacturing process is expected to produce goods with a specified weight with the variance is less than 5. That means variance. And random sample 10 was found to have the variance of 6.2 units. If there is reason to suspect that the process of variance has increased. Variance increase എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So the alpha 0.05 എന്ന് പറയുന്നത്. That means level of significance is representing 0.05. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതും. നമുക്ക് സാമ്പിൾ ഉണ്ട് n s1 സ്ക്വയർ മീൻസ് s സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. സാമ്പിളിന്റെ 6.2 ആണ്. സാമ്പിളിന്റെ 6.2 ആണ്. ദെൻ നമ്പേഴ്സ് 10 ആണ്. ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് expect to produce weight, that means less than 5 unit, that means sigma square, that means 5. population of 5 ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയുള്ളൂ. ഇസ് റീസൺ ടു എക്സ്പെക്ട് ദ വേരിയൻസ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്. വേരിയൻസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, 2 സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ തന്നിട്ട് നമുക്ക് വേരിയൻസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ chi-square ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ.
നമ്മൾ എലമെന്റ്സ് എഴുതിങ്ങനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേരിയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ chi-squareലാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so that is the chi-square. The NS, there's a formula regarding the variance checking of the chi-square. The chi-square equal to NS square divided by the sigma square. N is 10, that is a 10 sample. S square, then sample 6.2, the 6.2 divided by the variance of the population, so 5 unit, so 5, this is 12.4. So that is the chi-square value of the distribution. This is the chi-square value. Then the distribution value is 12.4 ആണ്. The degree of freedom n minus r minus 1 ആണ്. ഇത് n is 10, numbers 10, then r is 0, so minus 1. നമുക്കറിയാം r restriction ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് 10 minus 1 is 9 at 5% level of significance ആണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ 16.99 ആണ്. then കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു, calculated value is at 12.4 and value is 16.99. so calculated value is the less than the table value. That means accepting the null hypothesis is H0, it's not a mu0, it's a H0, accepting the null hypothesis. Okay, that is a example 7. example 7 specifying the variance checking chi-square ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയുടെ വേരിയൻസ് മാത്രം തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ chi-square ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയുടെ വേരിയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരൊറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയുടെ വേരിയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് chi-square ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് example 7. Let me conclude. The first we discuss the first pattern. The first pattern is a ratio format. Second pattern is a day-wise format. Third is a Poisson binomial normal distribution. Specify that the binomial distribution, Poisson distribution format. Another one is a test for the independence, table-wise format. And the next one, that is 2x2 continuous table for the frequency is higher than 5. And another one is a 2x2 continuous table, but correction fact, one of the frequencies is less than 5. And the last one is checking the variance. So this is the last situation. These are the different pattern of questions regarding the chi-square. Okay, thank you so much and thank you for watching me.